पर वो कोई ठोस गल कर नहीं आए है। वो कहते सीगे कि आपां साझा कैंडीडेट खड़ा करिए। पार्टी ने बेनती की मान साहब मैं आप गया उन्होंने घरे, मैं क्या मान साहब आ समा सियासी लड़ाई लड़न का नहीं है। सियासी लड़ाई आप पहले भी लड़ी है, 1.5 साल बाद भी लड़ लेंगे। 1.5 साल बाद पार्लीमेंट के इलेक्शन होने हैं, असी एवं करते हैं, 1.5 साल बाद असी थोनों पूरी सपोर्ट करांगे। पर ऐकती क्योंकि आ अपनी कौम का मसला है, बंदी सिख परिवारों को छुड़ाने का मसला है। मान साहब तुसी साडे नाल रल के कोई भी चुन लो, किसी भी चुन लो परिवारों चो, पर वो अपने जिद्दे अड़े कि मैं तो लड़ना ही लड़ना है। तुहाडे हुक्म दे नाल असीं उत्थे पहुंचे, साथ दिता, पर ऐ नहीं है कि जे साथ दिता है तो सानू पिछे खड़ के साडी ढूई दे विच छुरा मारोगे, सानू बगैर पुछया, साडी बगैर राय पुछया जथेदार बना देने। असीं इस लोग पंथ की एकता नहीं समझते है। हुण बचपना की गल, बचपन की गल, असीं जो बेनती ना मैं इस्तीफा उन्होंने तो मंगण गया, असीं तो उन्हों की कल्ले सपोर्ट मनन गए हैं। हर साल खालसा पंथ इस दिन शहीदों को याद करता है, तो बड़ा सारे खालसा पंथ को ही दुख है। उसदे बाद गांधी परिवार ने हज़ारां सिख भैन भरावां नूं कतलेआम किया। इन्ना बुरा दौर अपनी कौम ते उदों उन्होंने हमले कर करके कांग्रेस ने कई अपने नौजवान भावुक हो गए। उन्होंने ऐजे काम किए मोशनस करके, क्योंकि उन्होंने देखा कि साडे भैन भरावां नूं शरेआम घरों कढ़िया जा रहा है, कतल किया जा रहा है, गुरु घरां ते हमला किया जा रहा है, कई 100 गुरु घरां नूं अग्नि भेंट किया गया। सो उन्होंने मोशनस नूं देखते हुए कईयां ने कोई ऐजे काम किए, पर उन्होंने सज़ा पूरी कर ली। वड्डी गल है, एक देश विच कानून है कि इन्ने साल तुसीं कोई भी कदम करो, भावें इमोशनस नूं देख के करो, पर एक सज़ा हुंदी है। उम्र कैद का मतलब अपने पंजाब च है 12, 10, 12, 13 साल। इत्थे अपने भैन भरावां नूं खालसा पंथ दे बच्चिआं नूं किसी नूं 32 साल, किसी नूं 27 साल, किसी नूं 20 साल। दूजी गल, हर कैदी नूं राइट है परोल का, इन्हां नूं परोल भी नहीं दिते गए। देखो एक 8x8 दे एक कमरे च तुसीं उन्हां नूं 28 साल रखे, एक पिंजरा ही समझ लो, 28 साल रखे। भाई राजोना साहब 8x8 कमरे च उन्होंने रखा गया, 28 साल। एक दिन वास्ते परोल मिलिया, वो भी 2 घंटे वास्ते। देखो कितना वड्डा जुल्म है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। श्रोमणी अकाली दल पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है, असी सारी पंथ नूं सारा पंथ इकट्ठा होया। श्री अकाल तख्त साहब जी ने हुक्म दिता कि सारे पंथ नूं बंदी सिख जिहड़े अपने भैन भरा जेलों च उन्होंने बाहर कढ़न वास्ते आप पंथ इकट्ठा होए। उन्होंने आदेश दे SGPC की ड्यूटी लाई, असी सारे इकट्ठे होए, एक झंडे थले, एक मकसद दे थले इकट्ठे होए कि बंदी सिख भरावां नूं असी जेलों चों छुड़ाउणा है। उस मूवमेंट च असी देश के प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी, केजरीवाल नूं चिट्ठी लिखी, क्योंकि प्रोफैसर भुल्लर साहब एक दिन 1 घंटे च रहा हो सकते हैं, क्योंकि कल्ले दस्खत केजरीवाल दे चाहिए, कल्ले दस्खत। थल्लों भी सारी सरकार के अफसरां ने लिख दिता कि इन्हों रिहा किया जाए, पर वो दस्खत नहीं कर रहे। 7 महीने हो गए हैं। सो मैं कौम ने सारे ने बेनतियां कीतियां सी कि आप सारे एक झंडे थले इकट्ठे होइए, एक सुनेहा भेजिए सेंटर की सरकारां नूं
कि पंजाब सिख कौम की चाहती है। तुसी याद हो गया 99 मान सिमरनजीत सिंह मान जेल सी, उन्होंने छुड़ाउण वास्ते सिख पंथ इकट्ठा होया ते उन्होंने जिताया। जो जित गए तो उन्होंने रिहा किया गया। इस करके भाई राजौरा साहब अगवाई कर रहे हैं उन्होंने सारे बंदी सिख परिवारों की जिन्हों ने इन्ने साल जेलों च कट्टी है। सो मैं अज सारी कौम नूं पंथ नूं आई बेनती करना चाहना है, साढ़े कोई फर्क होंगे सियासी साढ़े डिफरेंस होंगे, पर इस इशू ते इस मुद्दे ते आपां सारे इकट्ठे होइए, भैन कमलजीत राजौरा जी नूं आपां जिताइए, एक सेंट पार्लीमेंट भेज के एक सुनेहा दईए कि कौम साडे जिहड़े योद्धे है जिहड़े इन्ने साल सफर कर चुके हैं वो जेलों च बाहर आउण। बादल साहब एक रात पहला सिमरनजीत सिंह मान नाल मीटिंग चल रही है अकाली दल बादल दी, अगले दिन राजौरा मैडम आ गए ने जी, की मतलब? असी सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ते सारे ने अपील की कि बंदी सिख परिवारों चों जे कोई परिवारों चों कोई उन्हां दा कोई बच्चा या भैन या कोई खड़ा हो जाए, एक मैसेज आता है तो असी मैनूं बड़ी खुशी है कि संत समाज निहंग सिंह जथेबंदियां सारिਆਂ ने अपील की कि बंदी सिख परिवारों चों कोई ना कोई खड़ा होए। उन्हां सारिਆਂ दी अपील मनते हुए असी पार्टी ने बेनती की मान साहब नूं, मैं आप गया उन्हां दे घरे, मैं क्या मान साहब आ समा सियासी लड़ाई लड़न दा नहीं है, सियासी लड़ाई आपां पहले भी लड़ी है, 1.5 साल बाद भी लड़ लांगे, 1.5 साल बाद पार्लीमेंट के इलेक्शन होने हैं, असी एवं करते हैं, असी तुहानूं 1.5 साल बाद असी तुहानूं पूरी सपोर्ट करांगे, पर एक्टी क्योंकि आ अपनी कौम का मसला है, बंदी सिख परिवारों नूं छुड़ाउण दा मसला है। मान साहब तुसी साडे नाल रल के कोई भी चुन लो, किसी नूं भी चुन लो परिवारों चों, पर वो अपने जिद्दे अड़े कि मैं तो लड़ना ही लड़ना है। देखो कोई पार्टी के चिन्ह नूं लेके चर्चा नहीं सी, असी आई क्या सी अपील की सी कि बंदी सिख परिवारों तो, क्योंकि अकाल तख्त साहब के जथेदार संत समाज निहंग सिंह जथेबंदियां सारी संप्रदा जिहड़ियां सी ते जिहड़ियां बंदी सिख संघर्ष मोर्चा है सारे ने कहा सी आपां भावें कॉमन कैंडिडेट होए कुछ होए, असी भी तैयार सी कॉमन कैंडिडेट दे। मैनूं असी जेलां कट्टियां उन्होंने, पर कौम खातर जो कौम नूं लोड़ है, अज इलैक्शन इकट्ठे होने का समय है, आपां एक दूजे असी कहा सी उन्होंने, असी कहा सी जी एक्टी कल्ला 1.5 साल का इलैक्शन है, 1.5 साल बाद पार्लीमेंट इलैक्शन होना है। मैं उन्होंने बेनती की असी तुहानूं वादा दिंदे हैं कि श्रोमणी अकाली दल अगले पार्लीमेंट तुहानूं पूरा सपोर्ट करूगा, तुसीं भावें अपने सिंबल ते लड़िओ, तुसीं इक्को ही बेनती करते हैं एक्टी, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने तो सारी संप्रदा ने सारी सिख पंथ ने इकट्ठे होकर बेनती की है, तुसीं साडी बेनती मान लो, पर वो बेनती मनने नूं तैयार नहीं। सिमरनजीत सिंह मान ने आख्या भी तुसीं इस्तीफा दे दो, मैं बीबी दी मदद करांगा। हुण बचपना की गल, बचपन की गल, असी जो बेनती ना मैं इस्तीफा उन्होंने तो मंगण गए, असीं तो उन्होंने इकल्ले सपोर्ट मनन गए हैं, पर वो कोई ठोस गल कर नहीं आए है। वो कहते सीगे कि आपां साझा कैंडीडेट खड़ा करिए। पार्टी ने बेनती की मान साहब नूं, मैं आप गया उन्होंने घरे, मैं क्या मान साहब आ समा सियासी लड़ाई लड़न का नहीं है, सियासी लड़ाई आपां पहले भी लड़ी है, 1.5 साल बाद भी लड़ लांगे, 1.5 साल बाद पार्लीमेंट के इलैक्शन होने हैं, असी एवं करते हैं, असी तुहानूं 1.5 साल बाद असी तुहानूं पूरी सपोर्ट करांगे, पर एक्टी क्योंकि आ अपनी कौम का मसला है, बंदी सिख परिवारों नूं छुड़ाउण दा मसला है। मान साहब तुसीं साडे नाल रल के कोई भी चुन लो, किसी नूं भी चुन लो परिवारों चों, पर वो अपने जिद्दे अड़े कि मैं तो लड़ना ही लड़ना है। तुहाडे हुक्म दे नाल असीं उत्थे पहुंचे, साथ दिता, पर ऐ नहीं है कि जे साथ दिता है तो सानू पिछे खड़ के साडी ढूई दे विच छुरा मारोगे, सानू बगैर पुछिया, साडी बगैर राय पुछिया
ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਬਚਪਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ 100 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ 12, 10, 12, 13 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 8x8 ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, 28 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ 8x8 ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 28 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ SGPC ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਖਤ। ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 99 ਮਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਈਏ, ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮੈਡਮ ਆ ਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो असी मैनू बड़ी खुशी है कि संत समाज निहंग सिंह जथेबंदियां सारिਆਂ ने अपील की कि बंदी सिख परिवारों चों कोई ना कोई खड़ा होए। उन्होंने सारिਆਂ की अपील मनते हुए असी पार्टी ने बेनती की मान साहब नूं। मैं आप गया उन्होंने घरे, मैं क्या मान साहब आ समा सियासी लड़ाई लड़न का नहीं है। सियासी लड़ाई आप पहले भी लड़ी है, 1.5 साल बाद भी लड़ लेंगे। 1.5 साल बाद पार्लीमेंट के इलेक्शन होने हैं। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਾਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਐਕਤੀ ਇਕੱਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਚਪਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਢੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਗੈਰ ਰਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਬਚਪਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ 100 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ 12, 10, 12, 13 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 8x8 ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, 28 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ 8x8 ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 28 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ SGPC ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਖਤ। ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 99 ਮਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਈਏ, ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮੈਡਮ ਆ ਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो असी, मैनू बड़ी खुशी है कि संत समाज, निहंग सिंह जथेबंदियां सारिਆਂ ने अपील की कि बंदी सिख परिवारों चों कोई ना कोई खड़ा होए। उन्होंने सारिਆਂ की अपील मनते हुए असी पार्टी ने बेनती की मान साहब नूं। मैं आप गया उन्होंने घरे, मैं क्या मान साहब, आ समा सियासी लड़ाई लड़न का नहीं है। सियासी लड़ाई आप पहले भी लड़ी है, 1.5 साल बाद भी लड़ लेंगे। 1.5 साल बाद पार्लीमेंट के इलेक्शन होने हैं। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏ ਕੁਛ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਾਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਐਕਟੀ ਇਕੱਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਚਪਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਕਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਢੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਗੈਰ ਰਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਬਚਪਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ 100 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ 12, 10, 12, 13 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 8x8 ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, 28 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ 8x8 ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 28 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ SGPC ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਖਤ। ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 99 ਮਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਣਗੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਈਏ, ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮੈਡਮ ਆ ਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो असी मैनू बड़ी खुशी है कि संत समाज निहंग सिंह जथेबंदियां सारिਆਂ ने अपील की कि बंदी सिख परिवारों चों कोई ना कोई खड़ा होए। उन्होंने सारिਆਂ की अपील मनते हुए असी पार्टी ने बेनती की मान साहब नूं। मैं आप गया उन्होंने घरे, मैं क्या मान साहब आ समा सियासी लड़ाई लड़न का नहीं है। सियासी लड़ाई आप पहले भी लड़ी है, 1.5 साल बाद भी लड़ लेंगे, 1.5 साल बाद पार्लीमेंट के इलैक्शन होने हैं। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਾਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਐਕਤੀ ਇਕੱਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਚਪਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਗਏ ਹਾਂ।
पंजाब अते पंजाबीयत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसीं भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट। खबर दी निरपक्ष आवाज विजिट करो www.nirpakhpost.com।